India will not be film age alone, but it will be by those who believe in change in behavior and act on it decisively. Over the last few years, one thing has piqued everyone's interest is story. People love drama, people love suspense, people still love emotions. So what has changed is time. People want something fast and which is meaningful, and they want something short, which is addictive. What we at Kadai Shorts call Kuti serial or Kuti series. Short episodes, big emotion. This is the speed of the modern life. It is not the end of storytelling. It is the next evolution of. When Karan asked me a simple question, Group Sabha, do you think this would work in India? My answer was like, no, 100% it would. Because to me, the shift was inevitable. Because the signals were everywhere. In India alone, in India, there is over a billion smartphone users currently today. And there are over 100 million monthly active users watching this format. Today, people are watching content differently, consuming differently, paying differently, and most importantly, they are giving attention differently. And that changes everything. Entertainment is not competing with television anymore. Entertainment is competing for people's time. And the platforms that understand time the best will win. That is exactly why Kale Short exists. We don't look at micro dramas as just another short term trend. We look at it as the next major format of storytelling, a format built for the way this generation lives fast, mobile first, connected, always on the go. But one thing was very clear to us from the very beginning. Just because the format got shorter does not mean our ambition got any smaller. We have the audience, we have the emotional culture, we have the creators, we have the storytelling DNA. Now we launch Kale Shots with 10 plus original Kuti serials. Tomorrow, we plan to create more than 100 original micro dramas in multiple Indian languages. We are not building Kade Shots for where entertainment is today. We are building Kade Shots for where entertainment is going to be. And if we are building for the future, we have to build seriously. Which is why we are ruthless about our standards, we are ruthless about execution, and we are ruthless about building something that lasts. This is not just about content, it's about creating an entirely new ecosystem for entertainment. An ecosystem for writers, directors, creators, actors, and a whole new lot of emerging creators waiting for an opportunity. Which is why we created Kalai Club, a platform meant for the emerging creators of tomorrow. Today, Kalai Club has over 12,000 members. Tomorrow, we believe Kalai Club can empower talent from all across India. Every storytelling shift creates a new era of creators. We aim for Kade Shots to become a platform that supports this future and enables this future. Today, through Kade Shots, Marin Group enters the micro drama industry with long term conviction. We are not entering because the industry changed. We are entering because audience behavior has changed. And those
that understand and see this change earlier will be the ones to lead the next era of entertainment. Nandri. Sticks இருக்கிறதுனால நோட்ஸ் எடுத்துக்கணும் வந்து பார்த்து படிக்கலன்னு நினைச்சிட்டேன். Good evening, everybody. Very happy to see Rohini after a long time. Raghuran was my classmate. நான் 3 வருஷம் இந்த சத்யஜித் ராய் படம் ஸ்டார்ட் பண்ணிருந்தேன். அப்போ வந்து ரகு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல என்னோட கிளாஸ்மேட். He used to argue a lot. சண்டை போடுவோம். மெத்தட் ஆக்டிங் ராபர்ட் லூயிஸ் எலியா காசான் கூட சண்டை போடுவோம். I still remember all those beautiful things. He has acted in one of my dance dramas. The person born with grace. தள்ளி விட்டாங்கன்னு சொல்றது பொய். You were born for acting, you were born for these things. And I'm happy, but at the same time not happy. It took such a long time for you to get an inauguration like this. You are at least 30 years behind schedule for your talent. But I think this is a very beautiful beginning for you. I wish you a great life ahead with these other shots. அப்புறம் வந்து ரோஹினி என்ன சொன்னாங்க, அவன் is equal to அவன் கொஸ்டின் மார்க் இல்ல, அவள் is equal to அவன் கொஸ்டின் மார்க் ஈக்குவலா அப்படிங்கிறது தான். ஃபீமேல் என்னைக்குமே மேல். அது கிளாஸ் அப்படியே கிடையவே கிடையாது. History has always been, you only know history, only then you know how great women have always been. இங்க வந்து 1.5 அடி அப்படிங்கிறது தமிழுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாருங்க. திருக்குறள் 1.5 அடி, அதே 1.5 நிமிஷம். சோ இதுக்கு வந்து நம்ம குரல் குறின் அப்படின்னு நீங்க பேர் வைக்கலாம் உங்களுடைய ஷார்ட்ஸுக்கு. இல்ல குதிரைக்கு கடிவாளம் போட்டது போல இது வந்து கடிவாளம் ஷார்ட்ஸ் கூட நீங்க சொல்லலாம். பிகாஸ் இட்ஸ் வெர்டிகல். குதிரை இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட்டஸ்டா ஃபேமஸ் ஆன ஒரு அனிமல். அதையும் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும்னு தோணுச்சு எனக்கு. அப்புறம் வந்து பேசும்போது ஒரு சின்ன ஆதங்கம் தெரியுது. We don't have to make a movie with these shots. It has its own life. நீங்க ஷார்ட்ஸ் வந்து மூவி ஆக ட்ரை பண்ணும்போதெல்லாம் ஒரு லாரியில பைக்கை பார்க் பண்ணி ஸ்டாண்ட் போட்டு ஓட்டுற மாதிரி. பைக் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லுது. இந்த ஷார்ட்ஸ் ஹேவ் தேர் ஓன் திங். அப்புறம் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பேசினேன்னா எல்லாரும் டைம் ஆச்சுன்னா வாட்ச் பார்ப்பாங்க. நான் பேசும்போது கேலண்டர் பார்ப்பாங்க. பட் ஹேவிங் செட் தட் women are generally supposed to be talking a lot. அதான் ஏன்டா தாய்மொழின்னு பேர் வந்ததுன்னா தந்தைய பேச விட்டாதானே. பட் ஷார்ட்டா சொல்லு about women are generally speaking. அப்படின்னு போய் உட்கார்ந்தா I don't know how many of you got it, but they are generally speaking அப்படின்ற மாதிரி. இது ஷார்ட்டா சொல்லும் போது சில விஷயங்கள் வந்து இடம், சில விஷயங்கள் கம்ப்ளீட் ஆகாது. பட் இந்த சார்ம் இஸ் இன் தி ஜெம் ஆஃப் பீயிங் ஷார்ட் அப்படின்னு தோணுது எனக்கு. அப்புறம் இந்த கதை ஷார்ட்ஸ் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஃபவுண்டர் மிஸ்டர் கரண் தயாநிதி மாறன் அவர்களுக்கு நான் எக்ஸ்ட்ராடனரி சக்சஸ் இதை பார்க்க வேண்டும். பிகாஸ் ஃபார் ஹேவிங் பைனியர்ட் a very new venture. And அவங்க தான் பைனியர். The family has pioneered so many beautiful things. So this is something which is in the right hands அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. அப்புறம் வந்து ஜீவி basically அறிவு ஜீவி. He goes for a research work for every small minute things. So we have fought a lot and then we go long way as friends. அப்புறம் அந்த இப்போ நான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்த்து வந்து என்ன தோணுதுன்னா, I was told that about 500 plus micro dramas are being made right now under production அப்படின்னு சொல்றாங்க. Gen Z வந்து close to 9 hours a day they are spending on this small mobile screen, which is not a good sign, but then that is the statistics. கத்துக்கிறோம், ஒரு விஷயத்தை கத்துக்கிறோம். அந்த ஸ்கூலுக்கு போறோம், காலேஜுக்கு போறோம், யூனிவர்சிட்டி போறோம், எல்லாமே கத்துக்கிட்டு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதை வச்சுட்டு நமக்கு ஒரு ஜாப் வேணும் அப்படின்னு தானே எல்லாரும் போய் ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக போவாங்க. அப்ப நான் தேர்ந்தெடுத்தது அப்படின்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு வேலையா நான் பண்ணணும் அப்படின்னு மூவி ஃபில்ம் மேக்கிங் அப்படின்றதுதான் நான் தேர்ந்தெடுத்த ஒரு ஜாப். அந்த ஜாப்ல நான் பண்ணிருக்கேன். அதெல்லாம் வந்து சீரியல்ஸ் பார்த்துப்பீங்க, ஷார்ட் பிலிம்ஸ் பார்த்துப்பீங்க. ஆனா இந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல ஃபார்மேட்ல
6 லாங்குவேஜஸ்ல என்னுடைய படம் என்னைக்கு ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷமான செய்தி என் பையனுக்கு மை மூவி ரிலீஸ்டு டுடே ரிஷி இது சொல்லிட்டு இங்க வந்துட்டு ரொம்ப அழகா வந்து ரிஷிக்கு தெரியும் அவங்களுடைய பொண்ணும் மாறன் அவங்களுடைய பொண்ணும் ரிஷியும் ஒரே கிளாஸ்ல படிச்சவங்க, அதனால இன்னும் அதிகமான ஒரு இது. அதே நேரத்துல வந்து கதை ஷார்ட்ஸ் அப்படின்ற இந்த ஃபார்மேட் ஜிவி வந்து கேட்ட உடனே எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா தோணுச்சுது. ஏன்னா கதை நம்ம சொல்ல போறோம், எங்க இருந்தாலும் சினிமாவா இருந்தாலும் டிவியா இருந்தாலும் எதுவா இருந்தாலும் கதை நம்ம சொல்ல போறோம். அது எங்கேஜா சொல்லணும், எல்லாரும் பிடிக்கிற மாதிரி சொல்லணும், அவங்க அந்த கதைக்குள்ள இழுக்கணும். அதுக்கு என்ன ஃபார்மேட்டா இருந்தா என்ன. ஆனா இப்ப வந்திருக்கிற இந்த ஜென்சி அவங்களுடைய கைக்கு கிடைச்சிருக்கிற இந்த ஒரு டைம்ல இந்த கதையை கொண்டு போக முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து கதை சொன்னேன். அதுக்கு வந்து இந்த கதை வந்து செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த கதையை நான் வந்து ரொம்ப நாளா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன். ஆனா அத ஏத்துக்கிற ஒரு சமூகமா இல்ல அப்படின்னு தான் எனக்கு வந்து எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இதை நீங்க எப்படிங்க சொல்ல முடியும், இந்த விஷயத்த நீங்க எப்படிங்க கொண்டு வர முடியும், இது ரொம்ப கான்ட்ரவர்ஷியலா இருக்கும், இது ரொம்ப வந்து ஏத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா எனக்கு தோணுச்சு இது ரொம்ப இளைஞர்களுக்கான ஒரு உரையாடலை தூங்கி வைக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்டா இருக்கும், இதை கண்டிப்பா நம்ம கொண்டு போகணும்னு நினைச்சுட்டே இருந்தேன். ஜிவி வந்து இங்க உடனே இதை எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரம்யாவும் ஜிவி சொன்ன போது ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். அதை எழுத 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 பேச 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 எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, இந்த ஜென்சி has created a platform or a place where we can talk anything அப்படின்னு. அதுக்கு வந்து இந்த இளைஞர்களுக்கு முதல்ல வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப் சொல்லிக்கணும். ஏன்னா வந்து இதுல பேசியிருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சில நேரத்துல நான் சொல்லியிருந்த போது முகத்தை எல்லாம் சொல்லிச்சுட்டாங்க, ரொம்ப ஃபெமினிசம் பேசுறீங்க. ஆக்சுவலி இது ஃபெமினிசமே கிடையாது. அவள் இஸ் ஈக்குவல் டு அவன் question mark. அதாவது அவளும் அவனும் ஈக்குவலா இல்ல அப்படிங்கிற நிறைய விஷயங்களை நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கோம். இதுல கூட என்ன அப்படின்றதுதான் நம்ம வந்து ரொம்ப கியூட்டா, ரொம்ப சுவாரஸ்யமா, ரொம்ப விளையாட்டுத்தனமா தெரியும். ஆனா வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு கேம் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விளையாட்டுக்குள்ள கொண்டு வரணும் எல்லாரையும் அப்படிங்க. சோ இது வந்து எழுதிக்கிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு வந்து இருந்த ஒரு சின்ன சேலஞ்ச் என்ன, இந்த ஃபார்மேட்ல இருந்த ஒரு சின்ன சேலஞ்ச் இருந்ததுன்னா 1.5 மினிட்ஸ்க்குள்ள அப்படின்னு. அது வந்து கொஞ்சம் அடாப்ட் ஆகுறதுக்கு முதல்ல நான் வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணேன். பட் அது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பட்டுச்சு. ஏன்னா இப்போ இருக்கிற அட்டென்ஷன் ஸ்பேனை வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே உணர்த்தி இருக்கிற நேரமா இதை பார்த்தேன்னா. சோ அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு படிப்பா இருந்தது எனக்கு. ஆஸ் அ ரைட்டர் ஐ ரியலி எனக்கு ஒரு டேக்அவே இருக்கணும் இல்லையா, அதுதான் இந்த டேக்அவே. சோ தட் இஸ் ரியலி குட். அண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் சக்சஸ்ஃபுல் ஃபிலிம்ஸ் நான் பார்க்க ஆரம்பிச்ச போது இந்த ஃபார்மேட் அந்த சக்சஸ்ஃபுல் ஃபிலிம்ஸ்ல ஆல்ரெடி இருக்கு. ஒவ்வொரு சீனுக்கும் ஒரு ஹுக் இருக்கு. அது 1.5 நிமிஷம் 2 நிமிஷத்துக்கு மேல போகல அப்படின்றது சக்சஸ்ஃபுல் கமர்ஷியல் ஃபிலிம்ஸ். சோ இது வந்து சக்சஸ்ஃபுல் கமர்ஷியல் ஃபிலிம் தான் நான் வந்து பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நான் வந்து இந்த ஃபிலிம் அதான் சொல்லுவேன், பிகாஸ் இட் இஸ் அ ஃபிலிம். எல்லாமே ஃபிலிம் தான், இதுக்கு தனியான ஒரு நடிப்பு கிடையாது. எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங் ஆஸ் அன் ஆக்டர் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருந்த ஒரு ஃபார்மேட் என்னவா இருந்ததுன்னா, எங்களுக்கு எப்பவுமே வந்து இது வரைக்கும் இருக்கும் இல்லையா, இது வரைக்கும் இருக்கும்போது நம்ம கொஞ்சம் உடம்பு இதெல்லாமே யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம அதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தது இந்த வெர்டிகல் அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்சது. ஆஸ் அன் ஆக்டர் நான் பார்க்கும்போது எனக்கு அது தெரிஞ்சது. அப்புறம் வந்து அதிகம் பின்னாடி என்னென்னலாம் நம்ம ஏற்பாடு பண்ணோம், லைக் we have to create a lot of ambience என்ன கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு தான் வந்து நம்ம அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிற ஒரு ஃபார்மேட்டா இருந்துச்சு. ஸோ ஐ வாஸ் ரியலி எக்ஸைட்டட் அண்ட் I felt it was really nice for an actor to accept a vertical தோணுச்சு. பிகாஸ் எப்படி இருந்தாலும் அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் வந்து குறி வச்சுட்டு இந்த சீனை நம்ம கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னு இருந்தது. So as a creative person, as an artist also, this was a very interesting and challenging and very exciting and I really enjoyed it.
just because they said you can go ahead and you want to the way you want to. ஆனா இந்த 2 நிமிஷம் 1.5 நிமிஷம் அப்படி இருந்தது மட்டும்தான். அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க ஆக்டர்ஸ் நீங்க யாரை செலக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, எல்லாமே வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஃப்ரீ ஹேண்ட் இருந்தது. ஐ காட் லவ்லி ஆக்டர்ஸ். குருபரன், கார்த்திகேயன், மகாலட்சுமி, பவித்ரா லட்சுமி, ரோஷன், என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2-3 பேர் வந்து எனக்காகவே, சத்யா மருதாணி, ஷிமோர் மாதிரி எல்லாம் நிறைய வந்தாங்க, நவீன் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்தாங்க. they made the whole story come alive with their eyes first and their performance and they are being there and thank you so much. நான் வந்து நிக்கில பார்க்கும்போது சொன்னேன், இது ஃபர்ஸ்ட் மேடை எனக்குன்னு. as a director எனக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மேடை கொடுத்திருக்கீங்க. அதுக்கு வந்து கதை ஷார்ட்ஸ் நான் நன்றி சொல்றேன். என்னுடைய ப்ரொடக்ஷன் டீமுக்கு மது சார் நன்றி சொல்றேன். கௌதம், பிராடி, ஆஃப்கோர்ஸ் தேவர் ஆல் தேர். பட் என்னுடைய மியூசிக் டைரக்டர், இதுல வந்து நான் ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்கேன். such a beautiful music. நீங்க அது பாட்டு கேட்டீங்க, போடுறீங்களா பாட்டு? ஓகே, சரி. அந்த மாதிரி அண்ட் ஆல்சோ மை ஆர்ட் டைரக்டர் அஸ்வல் அண்ட் கேமராமேன் ராஜேஷ், ஃபென்டாஸ்டிக். அவங்க பார்க்கும்போது சொன்னாங்கன்னா, நீங்க வந்து எப்படி இதெல்லாம் உங்களால அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னு. without the team I wouldn't have achieved this அப்படின்றதும் and many more to go அப்படின்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி I started from கதை ஷார்ட்ஸ்னு சொல்லிக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப பெருமையா நினைக்கிறேன். And thank you. And Nitya, she helped me well, writing. Thank you so much.